லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நாம வந்து சாலிட் ஸ்டேட் பத்தி பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். What is meant by matter? Anything which has mass and it occupies space is known as matter. This matter is classified into 5 types. They are solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸஸ்ல வந்து நாம சாலிட் ஸ்டேட் பத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்குள்ள கிளாஸ்ல லிக்விட் ஸ்டேட்ல சொல்யூஷன்ஸ் +2 சிலபஸ்ல வந்து செகண்ட் சாப்டரா வருது. இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த கிளாஸ்ல நாம பார்க்க போறோம். Mean by solution. A solution is a homogeneous mixture of 2 or more solute dissolved in a solvent. இப்போ ஒரு சால்வெண்ட்ல ரெண்டோ இல்ல அதுக்கு மேலேயோ உள்ள solutes வந்து dissolve பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய homogeneous mixture is known as solution. Sodium chlorideங்கிறது காமன் சால்ட். இந்த sodium chloride வந்து என்னது? solute, ஒரு solute. அதே மாதிரி sugar is also another one solute. Then water is a solvent. இப்போ நாம என்ன பண்றோம்னா இந்த sodium chloride, that means salt is dissolved in water. இப்போ நான் sodium chloride salt எவ்வளவு எடுத்திருக்கேன்? கம்மியா தான் எடுத்திருக்கேன். It is dissolved in water. அப்புறம் நமக்கு வந்து salt solution. So a homogeneous, இதுல வந்து ரெண்டு distinct layer எதுவும் நமக்கு கிடைக்கல, ஒரு complete layer வந்து கிடைக்குது. salt வந்து இந்த வாட்டர்ல டோட்டலா dissolve ஆகி நமக்கு டோட்டலா வந்து ஒரு solution கிடைக்குது. So what is meant by solution? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more solute dissolved in a solvent. இதுல வந்து solvent என்னது? water. இதுல இருக்கக்கூடிய solute வந்து salt. இப்போ இன்னும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு solute கூட நான் ஆட் பண்றேன். இது வந்து ஹனி வந்து இன்னொரு solute. இங்க இருக்கிறது வந்து salt solution. இதுக்கு கூட நான் இப்போ இத வந்து ஆட் பண்ணும்போது it also completely dissolved in this solution. We get a homogeneous mixture. So what is meant by solution? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more solute dissolved in a solvent. இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுவோம்னா solute plus solvent gives solution. Solute plus solvent gives solution. Next நாம இந்த ரெண்டு term என்ன அப்படினு பார்க்கணும். What is meant by solute and what is meant by solvent? The component present in smaller amount is known as solute. இப்போ for example இது வந்து sugar. இந்த sugar வந்து எவ்வளவு இருக்கு? Smaller amount. The component present in smaller amount is known as solute. Then salt வந்து நான் எவ்வளவு எடுத்தேன்? கம்மியா தான் எடுத்தேன். Then water. The component present in larger amount is known as solvent. இப்போ எந்த ஒரு சொல்யூஷன்லயும் நமக்கு கம்மியா இருக்கக்கூடியது solute, அதிகமா இருக்கக்கூடியது என்னது? solvent. So what is meant by solute? The component present in smaller amount is known as solute and the component present in larger amount is known as solvent. What are the characteristics of solution? இப்போ சொல்யூஷன்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து characteristics of solution. A solution is a single phase system. இப்போ இது வந்து நான் வந்து இதுல salt dissolve பண்ணியிருக்கேன், honey dissolve பண்ணியிருக்கேன். இதுல 3 கம்போனன்ட் இருக்கு. என்னெல்லாம்? salt, honey and water. ஆனா இந்த சொல்யூஷனை நம்ம இப்ப பார்க்கும்போது it is a single phase system. So a solution is a single phase system. A solution does not allow a beam of light into scatter the particles. இப்போ இந்த beam of light வந்து நான் இந்த சொல்யூஷன்ல வந்து பாஸ் அவுட் செய்யும்போது இதுல எவ்வளவு பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு ஸ்கேட்டர் ஆகி தெரியாது. So second point is the solution does not allow a beam of light to scatter the particles present in the solution. Next character is
the particles in the solution cannot be seen with our naked eye. இப்போ இதுல வந்து என்னெல்லாம் பார்ட்டிக்கிள் இருக்கு? இப்போ நம்ம இதுல வந்து சால்ட், ஹனி, வாட்டர் இருக்கு. ஆனா நம்மளோட கண்ணால இதுல சால்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் எங்க இருக்கு, ஹனியோட பார்ட்டிகிள்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு பார்க்க தெரியாது. அது வந்து மூணாவது கேரக்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் a solution is a single phase system. Second character, when a solution cannot allow a beam of light to scatter the particles present in the solution. Third point is we cannot see the particles present in the solution with our naked eye. அது மாதிரி solution is stable. இப்போ இந்த solution வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கு. We cannot separate the solute particles from the solution by normal physical methods. இப்போ நாம வந்து இப்போ இதுல இருந்து ஹனி இருக்கு, சால்ட் இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு. இப்போ இவாப்ரேட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு precipitate கிடைக்கும். அதுல வந்து சால்ட்டும் ஹனியும் மிக்ஸ்டா இருக்கும். இப்போ இதுல இருக்கக்கூடியத ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ரொம்ப மைனூட்டா செப்பரேட் பண்றது முடியாது. அது வந்து solute particles present in the solution do not settle down. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம வந்து clay மட் வாட்டர் வந்து எடுக்கிறோம். கொஞ்ச நேரம் ஆன உடனே என்ன நடக்கும், அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண் துகள் வந்து என்ன நடக்கும்னா கீழே டெபாசிட் ஆகும். இங்கே வந்து என்னன்னா இப்போ நம்ம சொல்யூஷனில் உள்ள என்னெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணமோ ஆனால் அது வந்து எதுவுமே செட்டில் டவுன் ஆகாது. ஸோ solute particles present in the solution do not settle down. This is a single phase system. Solution does not allow a beam of light to pass into our solution to scatter the particles present in the solution. We cannot able to see the solute particles present in the solution with our naked eye. Then fourth point is solute particles does not settle down in the solution. Next fifth one is solution is stable. So we can't able to separate the solute particles from the solution by any physical method. These are the characteristics of solution. இப்போ நாம what is solution பார்த்தாச்சு. Next characteristics of solution பார்த்தாச்சு. Next நாம classifications of solution. So solution is classified on the basis of solvent, number of components present in the solution, physical state of components. The next one is quantities of solute dissolved in a solvent. இந்த நாளையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷனை கிளாசிஃபை பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து is classified on the basis of solvent into two types. They are aqueous solution and non-aqueous solution. இப்போ aqueous solutionனா நம்மளோட சொல்யூட்டை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி நம்ம கிடைக்கக்கூடியது வந்து aqueous solution. இப்போ நான் வந்து honey in water வந்து ஒரு aqueous solution. ethyl alcohol in water அது வந்து aqueous solution. Next one வந்து என்னன்னா non-aqueous solution. Non-aqueous solution னா when a solute is dissolved other than water. இப்போ வாட்டர் இல்லாம வேற சால்வெண்ட், இப்போ பென்சீன்ல வந்து டிசால்வ் பண்ணுவாங்க, இல்ல ஆல்கஹாலையே டிசால்வ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அயோடின் அதுல எல்லாம் டிசால்வ் பண்றது வந்து என்னதுன்னா நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன். நான் அக்வஸ்னா வாட்டர் இல்லாம வேற சால்வெண்ட்ல டிசால்வ் பண்ணக்கூடிய சொல்யூஷன் வந்து நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன். வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணக்கூடிய சொல்யூஷன் வந்து என்னது, இப்போ சொல்யூட்டை வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து அக்வஸ் சொல்யூஷன். இப்போ சொல்யூட்டை வந்து வாட்டர் இல்லாம வேற சால்வெண்ட்ல யூஸ் பண்ணி நமக்கு சொல்யூஷன் கொண்டு வரக்கூடியது நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன். இப்போ aqueous solutionக்கு definition பார்த்தோம்னா when the solute is dissolved in water that solution is known as aqueous solution. Example sodium chloride in water, ethyl alcohol in water. Next one is non-aqueous solution. When the solute is dissolved in other than water as solvent that is known as non-aqueous solution. Example tincture iodine. That means iodine is dissolved in alcohol. Solution is classified on the basis of number of components. First என்ன பார்த்தோம், solution is classified on the basis of solvent base பண்ணி aqueous solution, non-aqueous solution. Next on the basis of number of components. Into three types they are binary solution, ternary solution, quaternary solution and etc.
If a binary solution means if our solution having two components, then it is known as binary solution. அப்படின்னா என்னது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கிறோம், அது வந்து சால்ட் சொல்யூஷன். சால்ட் சொல்யூஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கும்? சால்ட்டும் வாட்டரும் இருக்கும். அப்போ அங்கே எத்தனை கம்போனன்ட் இருக்குது? 2 கம்போனன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங், இது வந்து சால்ட்டு, இது வாட்டர். இது ரெண்டையும் நான் சேர்த்து இப்போ சால்ட் சொல்யூஷன் இப்போ இது வந்து பைனரி சொல்யூஷன். இப்போ இந்த சால்ட் சொல்யூஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குது? சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர். இப்போ if a solution containing 2 components, then it is known as binary solution. Next வந்து if a solution containing 3 components, இது சுகர். இப்போ நான் இதில் வந்து சால்ட் சொல்யூஷன் ஆக்கிட்டேன், இதை வந்து இங்கே நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து சொல்யூஷனாக இப்போ இது சால்ட், சுகர், வாட்டர் 3 சேர்ந்த சொல்யூஷன். இப்போ இதில் எத்தனை கம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது? 3 components. When a solution containing 3 components, then it is known as ternary solution. If a solution containing 4 components, இதில் வந்து இப்போ நான் ஹனியை மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ இந்த சொல்யூஷனில் எத்தனை கம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது? ஹனி, சால்ட், சுகர், வாட்டர். So if a solution containing 4 components, then it is known as quaternary solution. It is classified on the basis of number of components into binary solution, ternary solution and quaternary solution. Binary solution means when the solution containing 2 components. Then ternary solution means when the solution containing 3 components, then it is known as ternary solution. When a solution containing 4 components, then it is known as quaternary solution. Solution is classified on the basis of physical state of solution. Physical state base பண்ணி solution எப்படி classify பண்றோம்னா solid solution, liquid solution and gaseous solution. இந்த டேபிளர் காலத்துல இருந்து நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு क्वेश्चंस வந்து கேட்பாங்க. So solid solution பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து solvent வந்து solid, liquid solutionக்கு solvent liquid இருக்கும், gaseous solutionக்கு solvent gas. இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். solute வந்து சாலிடும், solvent வந்து solid. அப்போ solid solution. எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா alloys. இப்போ நம்மளோட கோல்டு வந்து 916 கோல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 916 கோல்டுனா கம்ப்ளீட்டாக கோல்டு கிடையாது, அதில் வந்து 91 கிராம் வந்து என்ன இருக்கும்? கோல்டும், மீதி கிராம் வந்து என்ன இருக்கும்? காப்பர். ரெண்டும் மிக்ஸ்டாக இருக்கக்கூடியதான் வந்து 916 கோல்டு. 916 வரும்போது 91.6 கிராம் வந்து நமக்கு கோல்டு இருக்கும், மீதி 8.4 கிராம் வந்து காப்பர் இருக்கு. இது வந்து ஒரு அலாய். நெக்ஸ்ட் லிக்விட் சாலிட் சொல்யூஷன். லிக்விட் சாலிட் சொல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் அமால்கம். இந்த சோடியம் அமால்கத்தில் சோடியம் வந்து மெட்டல், மெர்க்குரி வந்து லிக்விட். இப்போ மெட்டல்ஸ்லேயே லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் வந்து என்னது? மெர்க்குரி. இப்போ மெர்க்குரி, சோடியம் இஸ் dissolved in mercury, we get sodium amalgam. இது வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? லிக்விட் சாலிட் சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் கேஸ் சாலிட் சொல்யூஷன். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பலேடியம் இன் ஹைட்ரஜன் கேஸ். பலேடியம் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ், ஹைட்ரஜன் வந்து கேஸ். பலேடியத்தை இந்த கேஸ்ல வந்து டிசால்வ் பண்ணி நமக்கு கேஸ் சாலிட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து லிக்விட் சொல்யூஷன். லிக்விட் சொல்யூஷன் கேஸ்ல வந்து லிக்விட்ஸ் தான் வந்து சால்வெண்ட்ஸா இருக்கும். சாலிட் லிக்விட் சொல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள் சுகர் இன் வாட்டர் இல்ல சால்ட் இன் வாட்டர். தென் லிக்விட் சொல்யூஷனுக்கு எத்தனால் இன் வாட்டர். கேஸ் லிக்விட் சொல்யூஷனுக்கு ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர். ஆக்சிஜன் நக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ், நம்ம வந்து ஃபிஷ், வாட்டர் லிவிங் அனிமல்ஸ் எல்லாமே ஆக்சிஜன், டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் கண்டனை தான் அதனால சுவாசிக்க முடியும். அப்போதான் அதனால சர்வைவல் பண்ணவும் முடியும். இப்போ வந்து லிக்விட் சொல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் எத்தனால் இன் வாட்டர், கேஸ் லிக்விட் சொல்யூஷனுக்கு ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர். நெக்ஸ்ட் கேஷஸ் சொல்யூஷன். கேஸஸ் சொல்யூஷன் கேஸ்ல கேஸ் தான் வந்து சால்வெண்ட் ஆக்ட் பண்ணும். இப்போ சாலிட் கேஸ் சொல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேம்ஃபர் இன் நைட்ரஜன். கேம்ஃபர்னா என்னன்னா நாம வந்து யூஸ் பண்ற சூடம் வந்து நைட்ரஜன் கேஸ்ல இருக்கக்கூடியது வந்து
எக்ஸாம்பிள் சாலிட் கேஸ் சொல்யூஷன். இதில் நைட்ரஜன் வந்து கேஸ், கேம்ஃபருங்கிறது சாலிட். நெக்ஸ்ட் லிக்விட் கேஸ் சொல்யூஷன். எக்ஸாம்பிள் குளோரோஃபார்மின் நைட்ரஜன். இது சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணும்போது இப்போ பேஷண்ட்ஸை வந்து மயக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க குளோரோஃபார்ம். இப்போ வந்து நிறைய கிட்னாப்பிங் கேசஸில் கூட மயக்கு மருந்தாக வந்து குளோரோஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து என்னன்னா குளோரோஃபார்மின் நைட்ரஜன். இட் இஸ் an example of liquid gas solution. Next gas solution வந்து example air, mixture of gases present in our atmosphere தான் வந்து air நம்ம சுவாசிக்கவும் யூஸ் பண்ணுறோம். That is an example of gas solution. So on the basis of physical state of solution, it is classified into solid solution, liquid solution and gaseous solution. The basis of quantity of solute dissolved in solvent, it is three types. They are saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. First வந்து what is mean by unsaturated solution? Solution அப்படின்னா when a solute is dissolved in water, we will get a solution. That means if a solution can dissolve more number of solute particle. இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இது வந்து நான் வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன். இந்த வாட்டரில் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் வந்து டிசால்வ், ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் போட்டிருக்கேன். இதை வந்து நான் இப்போ டிசால்வ் பண்ணுறேன். இந்த சால்ட் மொத்தமாகவே இதில் வந்து டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. சால்ட் நம்ம போட்ட சால்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் எதுவுமே இதில் இல்லை. இப்போ இதில் இன்னும் நான் கொஞ்சம் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். இதில் இன்னும் நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணேன். அதையும் வந்து நான் டிசால்வ் பண்ணுறேன். அது டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. இதில் இன்னும் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணி டிசால்வ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனுக்கு பேர் unsaturated solution. That means a solution which contain more number of solute can be added in the same room temperature and pressure. That solution is known as unsaturated solution. Next வந்து saturated solution அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து நான் இப்போ சால்ட் போட்டு டிசால்வ் பண்ணேன். இன்னும் நம்ம சால்ட் போட்டு டிசால்வ் பண்ணலாம். ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து நம்ம அதுக்கு மேலே சால்ட்டு போட்டோன்னா அந்த சால்ட் வந்து டிசால்வ் ஆகாது. அப்போ அது ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள வந்து நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு டைனமிக் இக்விலிபிரியம் கிடைக்கும். அதுதான் வந்து சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். நான் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு டிசால்வ் பண்ணுறேன். இதுவும் நமக்கு டோட்டலாக டிசால்வ் ஆகியாச்சு. இப்போ என்ன நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நான் டிசால்வ் பண்ணுறேன். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து கிடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ இது வந்து என்னென்னா the solution which no more solute can be dissolved at a same temperature and pressure. That means there is a dynamic equilibrium between supersaturated solution and unsaturated solution. That is known as saturated solution. நாம supersaturated solution. supersaturated solutionனா இப்போ இந்த saturated solutionல இன்னும் நாம salt add பண்ணும்போது அது dissolve ஆகாது. நமக்கு வந்து precipitate கீழே வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும். அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் வந்து சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். கொஞ்சம் சால்ட் வந்து அந்த சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனில் எடுத்திருக்கேன். இதை இப்போ நான் டிசால்வ் பண்ணும்போது சால்ட் வந்து கீழே டெபாசிட் ஆகுது. இதனால இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். நான் எடுத்திருக்கிறது வந்து சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். இதில் கொஞ்சம் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சால்ட்டை வந்து நான் இப்போ டிசால்வ் பண்ணுறேன். இது டிசால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா அடிஷ்னலாக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய சால்ட் வந்து நமக்கு கீழே
டெபாசிட் ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த சொல்யூஷனுக்கு பேரு சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் solution. What is meant by unsaturated solution? When a solute is dissolved in water, it will dissolve. Again we will add solute in the same solution, it also dissolve. That kind of solution is known as unsaturated solution. That is, a small amount of solute is dissolved in solvent, it will dissolve, and a little more amount of solute is also dissolved, we will get a solution. That type of solution is known as unsaturated solution. If we are adding more amount of solute into the solution, at particular point there is no more salt or solute can be dissolved. That type of solution is known as saturated solution. Then more amount of solute can be dissolved. The extra solute particles will be deposited at the bottom of the beaker. That type of solution is known as super saturated solution. So friends, இன்னைக்குள்ள கிளாஸ்ல நாம what is meant by solution, then what are the characteristics of solution, then what are the classifications of solution. Classifications of solutions la, solution is classified on the basis of solvent, adula வந்து aqueous solution, non aqueous solution பார்த்தோம். Then solution is classified on the basis of number of components, la binary solution, ternary solution and quaternary solution. Then solution is classified on the basis of physical state of solute and solvent. They are solid solution, liquid solution and gaseous solution. Then finally we are see on the basis of quantity of solute dissolved in a solvent. அதில் வந்து என்ன பார்த்தோம், unsaturated solution, saturated solution and super saturated solution. Thanks for watching.